Okay, in our last class, we tried to solve two problems for triple integrals. One was using Frobenius theorem when the variable had constant limits, and the second one was when the variable involved variable limits. And for the second type of problem, there were two steps. There are two steps, step 1, step 2. At first, to find the limit, we determined the limits of z. Then we took the orthogonal projection on the xy plane of the volume of the integral domain. Then from the projection, we determine the limits for x and also y. That was the technique for second type of example. Now uh, we try to study furthermore. For example, simply if the problem was to calculate the volume by using triple integral, then how to calculate this type of volume? Now we'll handle this. For example, we may solve example 3 here. The problem states that use a triple integral. It's clearly mentioned that we need to use only triple integral to find the volume of the solid within the cylinder x square plus y square equals to 9, and between the plane z equals to 1 and x plus z equals to 5. So the main task here is to calculate the volume, but with the help of triple integrals. Triple integral, and the volume is enclosed by these equations, three equations. One is x square plus y square equals to 9, that is cylinder equation, and another two are planes. First one is z equals to 1 and the second one is x plus z equals to 5. Now if we observe the first equation, x square plus y square equals to 9, what does it represent? X square plus y square equals to 9. What does it represent geometrically? Circle. Circle. Good. But it's a circle Circle. equation in two-dimensional case only. X square plus y square equals to 9. It represents a circle only for two-dimensional case. That means two-dimensional Cartesian coordinate system. But now in example 3, we see there are three variables, x, y, and z. So now two-dimensional Cartesian coordinate system is not suitable here. For example 3, for the example 3, it's a problem for three-dimensional Cartesian coordinate system. So we need to consider three-dimensional Cartesian coordinate system for each equation. For the first equation, x square plus y square equals to 9. Though it represents a circle in two-dimensional, but in three-dimensional, it's a cylinder, like a pipe. Like a pipe. Water pipe, like this. Cylinder. So x square plus y square equals to 9. Though it's a circle in two-dimensional, but three-dimensional, it's a cylinder. And we see there is no z in this equation. So the cylinder expands in the z-axis, along the z-axis. So first
we can see x square plus y square equals to 9. It's a circle in xy plane. So if we consider a circle in a xy plane, then we can if we expand this circle along the z axis, then we'll get a tube or pipe, water pipe, or a wire, like as a wire. Have you got this point? Hello? Yes, sir. जी सर. Why does it represent a cylinder? X square plus y square equals to 9. Why? And what type of cylinder is it? 3 dimension দেখে। Okay, three-dimensional. And how do you understand that it's expanding along z-axis or along y-axis or along x-axis? How do you understand this? At first, we need to observe which variables are present in the equation. Here we see the equation involves x and y only. So if we consider x and y variable, then it's a circle in xy plane. So we need to draw a circle in xy plane. That is, this is the ground floor. Here we can see the xy plane, ground floor, and we can draw a circle x square plus y square equals to 9. Then we see there is no z, so we need to expand this circle along the z axis. যেহেতু এখানে ইকুয়েশনে কোনো জেড নেই, তাহলে এই সার্কেলটাকে জেড অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপান্ড করো। এই যে দেখো এক্সপান্ড করে যে উপরের দিকে যাচ্ছে, ইটস গোয়িং আপওয়ার্ড। ওকে, নাও ইফ দ্য ইকুয়েশন আর লাইক x square plus z square equals to 9, x square plus z square equals to 9, আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো? x square plus z square equals to 9, তাহলে তার ফিগারটা কেমন হবে? হ্যালো, তাহলে স্যার x z প্লেনের উপর এবার x square plus z square equals to 9. সো সার্কেলটা কার উপর হবে? x z প্লেনের উপর হবে। আর সেটাকে কোন দিকে এক্সপান্ড করব? y axis বরাবর। y axis বরাবর। Look, we may look a figure like this. Look, this is a this also represents a cylinder, but we see this cylinder is expanding in along the y-axis. The first one is along the y-axis, so its equation may be like x square plus z square equals to something. Yes, sir. But now for figure B, we see it's also a cylinder but along the x-axis, so the cylinder equation might be like this. y square plus z y square equals to no y square plus z square equals to something. বুঝা যায় নাই? জি স্যার। যেদিকে এক্সপান্ড হচ্ছে মনে করবা সেদিকে নাই, সেই ভেরিয়েবলটা ইকুয়েশনের মধ্যে অ্যাবসেন্ট থাকবে, এই কারণে সেদিকে এক্সপান্ড করতেছো। ওকে, বুঝা গেছে? জি স্যার। জি কারো স্যার। কারো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। হ্যালো স্যার মাঝখানে আপনার কথা শোনা যায় না। আচ্ছা, শোনা যায়নি সেটা বলো না, বুঝতে পারছো কিনা সেটা বলো। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। কারো যদি বুঝতে না পারো জিজ্ঞাসা করবা। ওকে, এবার আমরা we need to draw other two planes to get the volume geometrically volume টা identify করার জন্য, to identify we need to draw another two equations. The first one is z equals to 1. We see z equals to 1, z equals to 1 is the plane equation, but there is no x and y, so we need to move at first 1 unit along the z axis বরাবর 1 unit অগ্রসর হও। এই যে এখানে দেখো একটা স্মল স্ট্রেট লাইন আছে না, এখানে যে দাগ, এটা হচ্ছে z equals to 1. এখন এখানে যেহেতু x এবং y নেই, তাহলে ওইটাকে x এবং y দিকে এক্সপান্ড করো। দ্যাট মিন্স একটা প্লেন হবে, নিচে থেকে যদি কেটে দাও, পাইপ যদি নিচে থেকে কেটে দাও, 1 ইউনিট উপরে এসে পাইপ কেটে দিলা, ওরকম একটা পাইপ আছে 1 ইউনিট বা 1 মিটার উপরে এসে পাইপটা যদি কোনো কিছু দিয়ে কেটে দাও একেবারে সমান্তরাল ভাবে, তাহলে হবে নিচেরটা হবে z equals to 1 প্লেন।
আমরা কি বুঝতে পারছি? হ্যালো? জি স্যার। Yes, sir. ওকে, দেন দ্য লাস্ট ওয়ান, x প্লাস জেড ইকুয়ালস টু 5। দেখো এগুলো প্লেন কেন, এগুলো লিনিয়ার ইকুয়েশন। এই যে প্রত্যেকটা দেখো, ফার্স্ট ওয়ান জেড এর উপরে পাওয়ার 1, সেকেন্ড ওয়ান এক্স এর উপরে পাওয়ার 1, জেড এর উপরে পাওয়ার, এই প্রত্যেকটা এক একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন। আমরা জানি লিনিয়ার ইকুয়েশন কিন্তু সবসময় সরল কিছু রিপ্রেজেন্ট করে। টু ডাইমেনশনালে প্রত্যেকটা লিনিয়ার ইকুয়েশন হচ্ছে এক একটা স্ট্রেট লাইন, বাট থ্রি ডাইমেনশনালে প্রত্যেকটা লিনিয়ার ইকুয়েশন এক একটা প্লেন। কিন্তু ফার্স্ট ওয়ানটা দেখো, এটা লিনিয়ার ইকুয়েশন না, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 9। সো এটা স্ট্রেট কিছু রিপ্রেজেন্ট করবে না, ইট উইল বি আ কার্ভ। ওকে, নাও দ্য লাস্ট ওয়ান, এক্স প্লাস জেড ইকুয়ালস টু 5। Okay, if we consider the two dimensional only, suppose x and z axis, we had only x and z axis, then এটা আমরা কিভাবে ড্র করব বলো? x by 5 by y 5. x by 5 plus z by 5 equals to 1. x axis এর দিকে 1 ইউনিট, z axis এর দিকে 1 ইউনিট। z তারপরে তুমি ওটা অ্যাড করে দিবা নাকি? স্যার এটা 5 ইউনিট না স্যার? হ্যাঁ, সরি 5 ইউনিট। 5 ইউনিট। 5 ইউনিট মনে করো, আমরা যদি এরকম নেই, মনে করো এটা হচ্ছে ওখানে কি কি ইকুয়েশন ছিল, এক্স আর জেড ছিল নাকি, না কে ছিল না, ওয়াই ছিল না? স্যার এক্স আর জেড। আচ্ছা, এটা মনে মনে ধরলাম জেড, আর এইটা মনে মনে ধরলাম এক্স অ্যাক্সিস। ওকে, এখন জেড এক্স অ্যাক্সিসের দিকে 5 ইউনিট, সাপোজ দিস ইজ দ্য পয়েন্ট with 5 units along x-axis, and this is the point with the length 5 units along z-axis. এবার এই দুটাকে যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে একটা স্ট্রেট লাইন পাবো, তার ইকুয়েশন হবে x by 5 plus z by 5 equals to 1. But in three dimensional case we have another axis, আমাদের একটা আরেকটা অ্যাক্সিস আছে, সেটা হচ্ছে এখানে y axis. সো এই যে স্ট্রেট লাইন, এটাকে তুমি যদি y axis বরাবর এক্সপান্ড করো তাহলে এরকম একটা প্লেন আসবে, বা ওদিকেও হতে পারে। মনে করো একটা বই এখানে তুমি রেখে দিলা অ্যাঙ্গেল করে, তাহলে যে এটা ইকুয়েশনটা আসবে প্লেনে সেটাই হচ্ছে এটা। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা কিভাবে ফিগারটা ড্র করা হচ্ছে। আবার আমরা ওইটাতে চলে যাই। দেখো এখানে এক্স অ্যাক্সিসের দিকে 5 ইউনিট গেছে, জেড অ্যাক্সিসের দিকে 5 ইউনিট, যোগ করার পরে দেখো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপান্ড করছে, ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর দেখো প্লেনটাই যেখানে শ্যাডো আকারে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা ওই যে অনেক সময় আখ খাইছো না? না স্যার। আখ খাও নাই? জি স্যার। ওই দেখবা আখ যখন স্লাইস করে কাটে তখন কিন্তু একটু অ্যাঙ্গেল করে কাটে অনেক সময়। জি। তো ঠিক ওরকম ভাবে এখানে একটু অ্যাঙ্গেল করে কাটতেছে। দেখো x প্লাস জেড ইকুয়ালস টু 5 এর যে প্লেন, এটা অনেকটা অ্যাঙ্গেল করে আছে। কেন অ্যাঙ্গেল করে আছে? এটা এই জেড ইনভলভ আর শুধু এক্স ইনভলভ। সো জেড আর এক্স ইউনিট যোগ করলে দেখো একটা অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে, জেড অ্যাক্সিস এর সাথে একটা অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে। সেই স্ট্রেট লাইনটা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপান্ড করলে এরকম একটা প্লেন আসবে, মানে এইরকম প্লেন না, ওই প্লেনটা ওই সিলিন্ডারকে কেটে ফেলবে এভাবে। এক্স প্লাস জেড ইকুয়ালস টু 5 প্লেনটা শুধু সিলিন্ডারকে এভাবে কেটে ফেলবে। এই সিলিন্ডারের বাইরেও কিন্তু প্লেনটা আছে, এক্স প্লাস জেড ইকুয়ালস টু 5, এই প্লেনটা কিন্তু এই সিলিন্ডারের শুধু উপরেই না বাইরেও আছে, কিন্তু এই যে এদিকেও আছে। আমি কি বুঝাইতে পারছি? হ্যালো? জি স্যার। যেমন ওই যে মনে করো আমাদের বিল্ডিং এর উপরে ছাদ আছে না, ছাদ দেখো না, বাড়ির যে দেয়াল, বাড়ির দেয়ালের বাইরেও থাকে না অনেক সময়, থাকে? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ। এখন শুধু বাড়ির ভলিউম যদি বের করতে চাও, বাড়ির ভেতরের ভলিউম, তাহলে ছাদের বাইরে
দেয়ালের বাইরে কতটুকু ছাদ এক্সপ্যান্ড আছে এগুলো দরকার আছে কাউন্ট করার? না স্যার। ঠিক তাই হয়েছে এখানে। আমাদের এখানে বলছে সিলিন্ডার আর এই প্লেনগুলোর ভেতরের ভলিউমটা বের করো। সো এই কারণে যে এই প্লেনগুলো সিলিন্ডারের বাইরে যে অংশটুকু আছে সেগুলো এখানে কনসিডার করা হয়নি। শুধুমাত্র কনসিডার করা হচ্ছে ওই পোরশনটুকুই যে পোরশনটুকু সিলিন্ডারকে ইন্টারসেক্ট করছে। আচ্ছা, তাহলে শুধুমাত্র এই তিনটা ইকুয়েশন দ্বারা আমরা কি ভলিউমটুকু পাচ্ছি? দেখো তো কোন ভলিউমটুকু পাচ্ছি। এই যে টিউব বা সিলিন্ডার, এই সিলিন্ডারের নিচে আমরা কেটে দিচ্ছি z ইকুয়ালস টু 1 প্লেন দ্বারা, আর উপরে স্লাইস করে কেটে দিচ্ছি x প্লাস z ইকুয়ালস টু 5 প্লেন দ্বারা। এই তিনটা জিনিসের ভেতরে যে ফাঁকা অংশটুকু রইলো, ভেতরে সিলিন্ডারের ভেতরে যে ফাঁকা অংশটুকু রইলো, এইটুকুই হচ্ছে আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে। দেখো তো আমরা কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি কিনা। হ্যালো, জি স্যার। তুমি মনে করো একটা আখ নিলা, আখ নিয়ে তুমি প্রথমে নিচে একটা অংশে একেবারে ফ্লোর থেকে, গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে মনে করো একটু উপরে সুন্দর করে সমান্তরাল করে কাটলা, কিন্তু কিছু উপরে যে আবার সেটাকে স্লাইস করে কাটলা। এখন ওই আখের ভেতরে যে ভলিউমটুকু সেইটুকু যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে এইটা হবে, এই প্রবলেমটাই হবে। সো এবার আমরা ট্রিপল ইন্টিগ্রেশনটা ইউজ করব। ফিগারটা নেসেসারি টু ফাইন্ড দ্য লিমিটস। ফিগারটা কিন্তু লিমিট বের করার জন্য নেসেসারি, কারণ এটা ছাড়া তুমি লিমিট বের করা কঠিন হবে ফিগার ছাড়া। আচ্ছা, এবার আমরা স্টেপ দুইটা শিখে আসছি কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে হয় লিমিট। এই যে এখানে স্টেপ 1 and স্টেপ 2 in our earlier class. So by using or following these two steps, we may also find out the limits for this problem also. The volume has the formula triple integration dv. Dv here is small volume. So if we integrate small volume, we'll get the total volume. So triple integration will be performed only on dv to get the volume. Now this dv can be splitted in dz into dA. dA means dx into dy, small area into height, that is small volume. So here dv is splitted into dz and dA. আচ্ছা, dz লিখে দিছি। এবার z এর লিমিট বের করতে হবে। দেখো এই ভলিউমে, ইন দিস ভলিউম, ইনসাইড দ্য ভলিউম, হোয়াট উইল বি দ্য স্মলেস্ট z ভ্যালু? 1. 1। দেখো এই ভলিউমের ভেতরে নিচে যে গ্রাউন্ড যেটা আমরা কেটে ফেলছি z ইকুয়ালস টু 1 দিয়ে, এই গ্রাউন্ডেই কিন্তু সবচেয়ে ছোট জেড, নাকি? জি স্যার। এর জন্য দেখো জেড এর লোয়ার লিমিট ইজ হিয়ার, দ্য জেড এর লোয়ার লিমিট ইজ হিয়ার 1। পাইছো? জি স্যার। নাও ফর আপার লিমিট। এবার আপার লিমিটটা দেখো, আপার লিমিট কি হবে? এই ভলিউমের ভেতরে জেড এর আপার লিমিট বের করো। দেখো উপরে আমরা যেহেতু উপরে কিন্তু 5 - 6 হ্যাঁ 5 minus হ্যাঁ 5 - 6 5 কেন? - 6 হওয়ার কথা। হ্যাঁ 5 - 6 কেন 5 - 6 হওয়ার কথা? উপরে যে স্লাইস করে কাটা হচ্ছে, তাহলে যে পয়েন্টটা এইখানে অবস্থিত, যে পয়েন্টটা এই যে নিচের দিকে এইখানে অবস্থিত, সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের জেড একরকম হবে। আবার একেবারে উপরের এইখানে এইখানে কর্নারে যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে জেড এর সর্বোচ্চ ভ্যালু আরেকটা হবে, আবার এইখানে আরেকটা, অর্থাৎ উপরের যে বিভিন্ন পয়েন্টে জেড এর মান বিভিন্ন। সো জেড এর আপার লিমিটটা হবে ভেরিয়েবল টাইপের। So that's why z involves here variable, and the upper plane has the equation x plus z equals to 5. So from this equation we can write z equals to 5 minus 6. So that's why the upper limit for z will be 5 minus 6. 5 minus 6. Okay? কারো কোশ্চেন আছে?
হ্যালো হ্যালো জি স্যার। আমরা ক্লাসে কয়জন আছি? কোশ্চেন আছে কারো? দাঁড়াও পার্টিসিপেন্টস দেখি। No, sir. No, সব কোথায় গেছে? 42 ক্লাস রোল। তামজিদ, তামজিদ হ্যালো, জি স্যার। কথা বলো না কেন? এর হ্যালো আগে, হ্যাঁ এর আগে যে কোশ্চেন করছি কথা বলনি কেন? স্যার। হ্যাঁ স্যার, ইয়ারফোনে একটু সমস্যা, কথা বলছিলাম। ইয়ারফোনে একটু সমস্যা, আনমিউট হয়নি স্যার। ও আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু এক্সপ্লেইন করো তো আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট কিভাবে পেলাম ফ্রম দ্য লোয়ার ফিগার। লিমিট হচ্ছে এই এই ফিগার থেকে লোয়ার লিমিট হচ্ছে z ইকুয়ালস টু 1, এটা xy সমতলে অবস্থিত এবং z এর দিকে মানে z এর দিকে 1 থেকে শুরু হয়েছে। গুড। দেন আপার এবং লিমিট। আপার লিমিট হচ্ছে x প্লাস z ইকুয়ালস টু 5, এখানে যে মানে অ্যাঙ্গেল করে আছে ওইদিকে মানে z এর আপার লিমিট হচ্ছে 5 মাইনাস x ভেরিয়েবল, কারণ এক 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 জায়গায় এক এক মান হচ্ছে। ফিগার দেখে বুঝতে পারছো এক এক জায়গায় এক এক রকম জি স্যার। স্লাইস করে কাটা হয়েছে, এর জন্য হাইট এক এক জায়গায় এক এক রকম। যদি সমান্তরাল করে কাটতা, নিচে যেভাবে তাহলে কাটছো, নিচে যেভাবে কাটছো তাহলে উপরেও যদি ওভাবে আমরা কাটতাম তাহলে কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে যেত। গুড। আচ্ছা এরপরে থ্যাংক ইউ। এরপর আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করব। নাও এবার আমাদের টার্ন হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর লিমিট বের করা। এক্স এবং ওয়াই এর লিমিট আমরা বের করার জন্য স্টেপ 2 আমরা দেখেছিলাম। উই নিড টু টেক এ প্রজেকশন, অর্থোগোনাল প্রজেকশন। সেই অর্থোগোনাল প্রজেকশনটা কোথায় থেকে নেব? আচ্ছা আমরা প্রথমে কার লিমিট বের করছি? Z এর limit. জেড এর লিমিট বের করা হয়েছে। তো জেড অ্যাক্সিস থেকে প্রজেকশন নিতে হবে, মানে জেড অ্যাক্সিস এর উপরে থেকে লাইট ফিট করবা। জেড অ্যাক্সিস এর উপরে লাইট ফিট করো। মনে মনে ভাবো এই সিলিন্ডারটা হচ্ছে নিরেট, দ্যাট মিন্স কোনো ফাঁকা নাই, ভেতরে ভেতরে কোনো ফাঁকা নেই। এখন তাহলে নিচে ছায়া পড়বে কতটুকুর? হ্যালো নিচে যে স্লাইস কাটা হয়েছে z equals to 1 বরাবর, সেই বরাবর ছায়া পড়বে। ছায়া পড়বে। দেখো তুমি এই এই সিলিন্ডারটা যে অ্যাঙ্গেলেই কাটো না কেন, সমান্তরালেই কাটো আর স্লাইস করে কাটো, তুমি যদি সিলিন্ডারের উপরে লাইট ফিট করো তাহলে নিচে শুধু একটা সার্কেলেরই শ্যাডো আসবে। সেটা তুমি স্লাইস করেই কাটো, সমান্তরাল করেই কাটো আর আঁকা বাঁকা করেই কাটো। বোঝা যায় নাই? জি স্যার। তুমি একটা কলম নাও, কলম প্রায় সিলিন্ডারের মতোই। এখন এই কলম তুমি যেভাবেই কেটে উপরে থেকে যদি লাইট ফিট করো, টেবিলের উপরে দেখবা ছায়া আসবে একটা সার্কেল, ছোট সার্কেল। সো জি এই স্যার। ক্ষেত্রেও সিলিন্ডারের প্রজেকশনটা ফ্রম দা জেড অ্যাক্সিস থেকে নিয়ে, জেড অ্যাক্সিসের উপর থেকে নিয়ে, জেড অ্যাক্সিসের উপর থেকে কেন নিচ্ছি? কারণ আমরা প্রথমে জেড এর লিমিট বের করছি। সো এই কারণে আমাদের জেড অ্যাক্সিসের উপরে থেকে প্রজেকশন নিতে হবে। এবং তাহলে প্রজেকশন সার্কেল আসবে ইন দা এক্স ওয়াই প্লেন। এই যে দেখো নিচে একটা শ্যাডো দিয়ে আর ক্যাপিটাল আর রিজিয়ন দেওয়া হচ্ছে বাই ইউজিং এটা, এটা কি কালার? ব্লু। নিচেরটা, উপরটা ব্লু কালার, নিচেরটা গ্রিন কালার নাকি? না, জি স্যার, একদম। নিচেরটা হালকা গ্রিন। তো এই যে নিচে গ্রিন কালারটা, এইটাই হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন। এই প্রজেকশনটা দেখো এক্স ওয়াই প্লেনে অবস্থিত। এক্স ওয়াই প্লেনে সেটা একটা সার্কেল, সেটাকে আমরা এই যে দেখো এইভাবে একটু আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে এক্স ওয়াই প্লেনে সার্কেলটা ড্র করে নিলাম। এই সার্কেলের ইকুয়েশনটা কেমন হবে দেখো। আমরা সিলিন্ডার ইকুয়েশন নিয়েছি এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইকুয়ালস টু 9। এটার প্রজেকশন নিলে এক্স ওয়াই প্লেনে যে সার্কেলটা আসবে সেটার ইকুয়েশন এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইকুয়ালস টু 9 আসবে, কারণ ওইতে যে হাইট 0, কারণ ওই সার্কেলটা জেড এর উপরে কোন দিকে গেছে, এর জন্য জেড এর মান এখানে 0। সো এই সার্কেলটা ইকুয়েশন হবে এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইকুয়ালস টু 9। সো এই হচ্ছে আমাদের এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইকুয়ালস টু 9 সার্কেল ইন 2 ডাইমেনশনাল।
এখন এই রিজিয়ন আর থেকে আমাদের এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করতে হবে। এখন আমরা দেখো কিভাবে এটা স্প্লিট করতে পারি, আইদার টাইপ 1 অর টাইপ 2। তোমরা যে কোনোটাই এখানে ইউজ করতে পারো, দেখো যে কোনোটাই সুইটেবল। এখানে নেওয়া হচ্ছে অ্যালং দা প্যারালাল টু দা ওয়াই অ্যাক্সিস, দ্যাট মিন্স টাইপ 1 কনসিডার করা হয়েছে নাকি? জি স্যার। জি স্যার। টাইপ 1 কনসিডার করা হচ্ছে, ওয়াই অ্যাক্সিসে প্যারালাল দিলাম। এই যে দেখো এটাকে মুভ করো, ওই সার্কেলের উপরেই থাকবে। সো আমরা দেখো ডি এটাকে স্প্লিট করছি বাই ইউজিং টাইপ 1 ডিওয়াই ডিএক্স দিয়ে। তোমরা যদি ডিএক্স ডিওয়াই করো তাহলে সমস্যা নেই, শুধু লিমিট গুলো চেঞ্জ হবে, প্রথমে এক্স এর তারপরে ওয়াই এর। আচ্ছা, যেহেতু প্রথমে ওয়াই লিখছি এখানে, সো ওয়াই এর লিমিট বের করো। সো এই কারণে ওয়াই এর লিমিট, এই যে রেড স্ট্রেট লাইন নিচ্ছো, এই রেড স্ট্রেট লাইন দেখো সার্কেলের সবচেয়ে নিচে নিচে, সেটা ওয়াই ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট মাইনাস স্কয়ার রুট 9 মাইনাস এক্স স্কয়ার, কারণ এটা ওয়াই এক্স অ্যাক্সিস এর নিচের দিকে আছে দেখে নেগেটিভ ওয়াই, আর উপরের পোরশনটুকু এক্স অ্যাক্সিস এর উপরে আছে দেখে পজিটিভ ওয়াই। সো এটাই যে ইকুয়েশন থেকে বের করা, এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইকুয়ালস টু 9 সার্কেল থেকে, ওখান থেকে ওয়াই ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস স্কয়ার রুট 9 মাইনাস এক্স স্কয়ার লিখতে পারো, সেখান থেকে উপরেরটা প্লাস নিচেরটা মাইনাস। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। কারো কোশ্চেন আছে? এই ধরনের প্রবলেম আমরা করছি এর আগেও মনে হয়। সো এই হচ্ছে আমাদের ওয়াই এর লিমিট। এবার এক্স এর লিমিট বের করব। এক্স এর লিমিট বের করব কিভাবে? দাঁড়াও কোশ্চেন করি একজনকে। শামিম 43, শামিম 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 হ্যালো, হ্যালো কি ঘুমিয়ে গেছিলা? স্যার, আমার স্পিকারের সমস্যা, এই জন্য শোনা যাচ্ছে না ঠিক মতো। মনে হচ্ছে সবারই সমস্যা। স্যার ইয়ারফোন ছাড়া ক্লাস করতেছি, এই জন্য হচ্ছে সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করে বলো তো এক্স এর লিমিট কত হতে পারে? ফিগার তো তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই ফিগার দেখে এক্স এর লিমিট এক্সপ্লেইন করো, কত হতে পারে? তো আমরা আগে এই ধরনের প্রবলেম হ্যান্ডেল করেছিলাম। কি করো বাসায়, কি করো, কাজ আছে কোনো? পারতেছো না কেন? এগুলো তো অনেক আগে অনেক প্রবলেম করা হয়েছে একাধিকবার। এই রেড স্ট্রেট লাইন, এই রেড স্ট্রেট লাইনটাকে রাইটে সুইপ করো সার্কেলের ভেতরে থেকেই, দেখো এইখানে আসবে, সর্বোচ্চ এই পর্যন্ত আসতে পারবা, তারপরে গেলে সার্কেলের বাইরে চলে যাবে। এইখানে দেখো এক্স এর ভ্যালু সবচেয়ে বেশি, এক্স অ্যাক্সিস বরাবর মেজার করো, দেখো এখানে এক্স এর ভ্যালু সবচেয়ে বেশি। যেহেতু সার্কেলের রেডিয়াস 3, তাহলে এক্স এর ভ্যালু এখানে 3 পজিটিভ দিকে। আবার যদি তুমি এই রেড সার্কেলটাকে লেফটের দিকে সুইপ করো, সার্কেলের উপরে এইখানে ম্যাক্সিমাম তুমি এখানে আসতে পারবা, এর বাইরে মুভ করলে বাইরে চলে যাবা সার্কেলের। সো এইখানে দেখো এক্স এর ভ্যালু -3, নেগেটিভ এক্স এর দিকে যাচ্ছ, সো দ্যাট উইল বি আওয়ার লোয়েস্ট ফর এক্স। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য লিমিট ফর এক্স এন্ড x are -3 and 3। এখন এটাকে আমরা ছোটবেলা যে ফার্স্ট ইয়ারে ইন্টিগ্রেশন শিখছো, সিম্পল সেই ইন্টিগ্রেশন পারফর্ম করলেই আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ শিওর। স্যার প্রজেকশন কি কখনো 3D হতে পারবে? প্রজেকশন কখনো 3D হতে পারবে? না, ছায়া তো সবসময় সারফেসে পড়বে। প্রজেকশন মানেই তো ছায়া, জি ছায়া তো সবসময় সারফেসে পড়ে, বুঝো নাই? জি স্যার। সো এটা অবশ্যই 2 ডাইমেনশনাল প্রজেকশন হবে। আচ্ছা, আর কারো কোশ্চেন? হ্যালো, নেই? ঠিক আছে, যেহেতু নেই তাহলে এটা এবার দেখো। এবার প্রবলেম এক্সাম্পল 4।
Find the volume of the solid enclosed between two paraboloids. প্যারাবোলা হচ্ছে 2 ডাইমেনশনাল, সেটা 3 ডাইমেনশনালে যদি নিয়ে নাও, মনে করো কোণ, এই যে কোণ দেখছো না, এই যে ছোটবেলা 9 10 এ কোণের অঙ্ক আসছিল না, ওই যে তাবুর অঙ্ক হায়ার ম্যাথে, জি স্যার। ওই যে কোণ, সেই কোণগুলো এগুলো তার ইকুয়েশন হবে এরকম, যেহেতু 3 ডাইমেনশনাল 3টা ভেরিয়েবল থাকবে। এবার দেখো এই কোণটা যদি, এই যে এখানে দেখো 2টা কোণ আছে, এই কোণটা যদি জেড অ্যাক্সিস বরাবর থাকে, জেড অ্যাক্সিসে বরাবর যদি এক্সপান্ড হতে থাকে, তাহলে জেড ইকুয়ালস টু অপর দুইটার এক্স স্কয়ার থাকবে। দেখো তো আমরা বুঝাইতে পারছি কিনা? স্যার আরেকবার বলুন একটু। যদি কোণটা, এই যে এখানে কোণটা এক্স জেড অ্যাক্সিস বরাবর প্লেস করা হয়েছে না, এই যে এইটা মনে করো, এই যে গ্রিন, গ্রিন না কি বলবো, এটা কি কালার, ব্লু, এটা কি কালার স্যার এটা গ্রিন কালার। আচ্ছা, এই যে গ্রিন হালকা হালকা গ্রিন কালারের, দেখো একটা এখানে কোণের মতো আছে না, জি স্যার। এটা দেখো জেড অ্যাক্সিস বরাবর প্লেস করা, জেড অ্যাক্সিস এর অ্যাক্সিসটা, কোণের অ্যাক্সিসটা জেড অ্যাক্সিস। সো এই প্যারাবোলয়েডের ইকুয়েশন হবে z equals to something of x স্কয়ার এন্ড y স্কয়ার, মানে যার দিকে থাকবে সে হবে স্কয়ার ফ্রি, আর অপর দুইটার ভেরিয়েবলের উপর হবে স্কয়ার। সো আমরা এই প্যারাবোলয়েডটা যদি y অ্যাক্সিস বরাবর হতো, y অ্যাক্সিস বরাবর যদি প্যারাবোলয়েডটা হতো, তাহলে তার ইকুয়েশন হতো y equals to something of, বলো, something of x স্কয়ার and z স্কয়ার, z স্কয়ার। সো আমাদের যে এখানে যে দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে প্যারাবোলয়েডের, দেখো দুইটাই z equals to something of x স্কয়ার and y স্কয়ার, দেখো তো ঠিক আছে কিনা? সো দুইটা প্যারাবোলয়েডই অ্যাক্সিস হবে জেড অ্যাক্সিস, মানে জেড অ্যাক্সিসের দিকে হয়, উপর দিকে থাকবে না নিচের দিকে থাকবে। এখন দেখো একটা প্যারাবোলয়েড যেটা হালকা গ্রিন কালার, সেটা দেখো উপরের দিকে মোটা, আবার আরেকটা ম্যাজেন্টা, না এটা কি কালার, রেড কিছু আছে, বেগুনি কালার, হালকা বেগুনি কালারের যে একটা আরেকটা প্যারাবোলয়েড আছে, সেটা দেখো নিচের দিকে মোটা, নিচের দিকে কিন্তু এই যে এক্সপান্ড হচ্ছে নাকি, দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। আচ্ছা, এখন কিভাবে বুঝবো কোনটা উপরের দিকে এক্সপান্ড হবে, কোনটা নিচের দিকে এক্সপান্ড হবে? দেখো সিম্পল ইকুয়েশন থেকে আমরা বুঝতে পারবো। তুমি যদি x এবং y এর মান বৃদ্ধি করো, প্রথম ইকুয়েশনটাতে x এবং y এর মান যদি বৃদ্ধি করো, z এর মান বাড়বে না কমবে? বাড়বে। সো x এর মান y এর মান যদি বড় করো, z এর মান বাড়বে, মানে উপরের দিকে ফুলতে থাকবে, z এর দিকে বড় হতে থাকবে, z এর মান উপরের দিকে যেখানে এক্সপান্ড হচ্ছে। কিন্তু সেকেন্ড ইকুয়েশনে দেখো x এবং y এর মান যত বাড়াবা, z এর মান কিন্তু তত কমবে না? জি স্যার। জি স্যার। দেখো x এর মান যত বৃদ্ধি করবা, y এর মান যত বৃদ্ধি করবা, z এর মান তত কি হবে? কমতে থাকে। 6 থেকে কমতে থাকবে, কমে 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 0 বা নেগেটিভ এরকম হবে নাকি? জি স্যার। তার মানে সর্বোচ্চ হাইট কিন্তু 6 হতে পারে। সর্বোচ্চ হাইট কত? 6। তাহলে সর্বোচ্চ হাইট 6, তারপর আস্তে আস্তে কমতেছে। এর জন্য যে দেখো এটা নিচের দিকে এক্সপান্ড হচ্ছে, মানে নিচের দিকে যাওয়া মানে তো জেড কমা, নিচের দিকে যাওয়া মানে জেড কিন্তু কমতেছে। সো এই যখন এরকম দেখবো -x স্কয়ার -y স্কয়ার, তখন আমরা বুঝে নেব এই প্যারাবোলয়েডটা নিচের দিকে যাচ্ছে। আর যখন x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ারের দুইটাই সামনে প্লাস সাইন, তখন সেটা প্যারাবোলয়েডটা উপরের দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার এই দুইটা প্যারাবোলয়েড দ্বারা আবদ্ধ ভলিউমটা মনে করো, আমরা অনেক সময় অনেকের বাসায় দেখো যদি গ্লাস থাকে, কিছু গ্লাস আছে বড়, কিছু গ্লাস আছে ছোট গ্লাস, যেটা পানি খাই আমরা। এখন তুমি বড়টার ভেতরে যদি ছোট গ্লাসের মুখটা ভেতরে দিয়ে দাও, ভেতরের দিকে
দিয়ে দাও, তাহলে দুইটার ভেতরে আবদ্ধ যে ভলিউমটা হবে অনেকটা এরকমই। এখানে একটা প্যারাবোলয়েড দেখো এই উপরের দিকে যাচ্ছে, আরেকটা প্যারাবোলয়েড নিচের দিকে যাচ্ছে। এখন দুইটা প্যারাবোলয়েডের ভেতরের যে কমন স্পেসটুকু, দুইটা প্যারাবোলয়েডের ভেতরের যে কমন স্পেসটুকু, আবদ্ধ স্পেসটুকু, সেইটুকুই আমাদের বের করতে হবে। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। আর সেই স্পেসটুকু দেখো কিভাবে ইন্ডিকেট করতেছে ফিগারে, এই যে একটা রেড কার্ভ দেয়া আছে না, এই যে এখানে পেঁচানো রেড কার্ভ, জি স্যার। এইটা হচ্ছে ওই স্পেসের ভেতরে। আচ্ছা এবার দেখো এই যে স্পেস বা ভলিউম, এই ভলিউমের উপরে কে আছে, মানে এই কারা দুইটা প্যারাবোলয়েড দ্বারা আবদ্ধ, উপরে কে আছে ভলিউমের, কোন প্যারাবোলয়েডটা আছে? জেড ইনক্রিজিং যেটা তো এটা। নো, দেখো এই যে কমন স্পেস, কমন হলে এই যে দেখো যেখানে যে ইটা আছে, এই যে বেগুনি কালারের যেটা আছে সেটাই কিন্তু উপরে আছে, এই ফাঁকা অংশটুকু তো বাদ, বুঝো না? এই যেখানে যে ফাঁকা স্পেসটুকু, হ্যালো, জি স্যার। বুঝো জি নাই? স্যার। এই যে এখানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে এই যে উপরে যে গ্রিন, হালকা গ্রিন কালারের যে ইটা প্যারাবোলয়েডটা, এইটার ভেতরে দেখো এই যে এখানে স্পেস কিছুটা ফাঁকা আছে, যেটা মানে কমন না, যেটা এই বেগুনিটার বাইরে, ভেতরে নেই। বেগুনিরও ভেতরে থাকবে, আবার গ্রিনটারও ভেতরে থাকবে। সেটা দেখো এই যে উপরে শুধু বেগুনিটার ভেতরের অংশটুকু, আর নিচে নিচে এই যে গ্রিনটার ভেতরের অংশটুকু। নিচে এই যে দেখো যে বেগুনিটা একটু বৃদ্ধি পাইছে, বৃদ্ধি পেয়ে যে এখানে যে ফাঁকা স্পেস রয়ে গেছে, যেটা আবার গ্রিনের ভেতরে নেই। সো যে ভলিউমটুকু আমাদের বের করতে হবে, সেই ভলিউমের উপরে হচ্ছে বেগুনিটা, আর নিচে হচ্ছে, নিচে কোথায়, নিচে কে? হ্যালো, গ্রিন। গ্রিন। দেখো কি একটা জায়গায় ইন্টারসেক্ট করতেছে, যেটা দুইটার মধ্যে আছে, এই যে এখানে, এখানে ইন্টারসেক্ট করছে না যেখানে, ক্যান ইউ সি? এই পয়েন্টটা কিন্তু দেখো দুইটা প্যারাবোলয়েডের মধ্যে আছে। আবার অনুরূপভাবে এইখানেও দেখো, এইখানেও, অর্থাৎ একটা কার্ভ আসবে যেটা দুইটার ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট। যখন সাপোজ মনে করো তুমি একটা বড় গ্লাসের ভেতরে আরেকটা ছোট গ্লাস যখন ইন করবা, ইন করলে দেখো বড় গ্লাসের ভেতরে ছোট গ্লাস এক জায়গায় যে টাচ করে থাকবে, টাচ করে থেমে থাকবে নাকি? হ্যাঁ। টাচ করে থেমে থাকবে। এখন যে জায়গায় থেমে আছে সেটা দেখো দুইটার ইন্টারসেক্টিং কার্ভ। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? হ্যালো, জি ইন্টারসেক্টিং কার্ভ দেখো দুইটার ভেতরে। বুঝো নাই? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা এখন দেখো ওই গ্লাস দুইটার ভেতরে যে ভলিউম ঢুকানোর পরে দেখো এক ওই ভলিউমকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারো, দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারো এমন ভাবে যে ইন্টারসেক্টিং কার্ভের উপরে অংশ হচ্ছে একটা গ্লাসের ভেতরে, আর ইন্টারসেক্টিং এর অপর অংশটুকু হচ্ছে আরেকটা গ্লাসের ভেতরের ভলিউম, ভেতরের। দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা? হ্যালো, হ্যালো, কই গেলা তোমরা? হ্যালো, স্যার আবার জি স্যার। তোমাদের সাথে গ্লাস থাকলে গ্লাস নাও, দুটা গ্লাস আনো, গ্লাস এনে একটার ভেতরে আরেকটা যদি ছোট বড় হয়, ছোট বড় হয় ভেতরে ইনপুট করো, সাদা গ্লাস থাকলে বুঝতে পারবা বেশি। ইনপুট করার পর একটা জায়গায় থেমে থাকবে, ভেতরে আর ঢুকবে না। তো যে জায়গায় থেমে আছে ওইটা হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং কার্ভ, দুইটা গ্লাসের ইন্টারসেক্ট করছে। এখন ভেতরে দুইটা গ্লাসের ভেতরে যে আবদ্ধ এখন ভলিউম তুমি পেলা, সেই ভলিউমটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারো। এক, ওই ইন্টারসেক্টিং এর উপরে, উপরের অংশের যে ভলিউম সেটা একটা গ্লাসের ভেতরে থাকবে, আরেকটা
নিচেরটুকু আরেকটা গ্লাসের ভেতরে থাকবে। সো এইখানেও তাই, যে এইখানে যে ইন্টারসেক্টিং কার্ভ আছে, এই ইন্টারসেক্টিং কার্ভের উপরে হচ্ছে একটা ভলিউম আর নিচে হচ্ছে আরেকটা ভলিউম। সো এবার ইন্টারসেক্টিং কার্ভটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? আমরা জানি ইন্টারসেকশন বের করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে সমাধান করা। সমাধান করলে আমরা ইন্টারসেকশন পাই। সো এবার এই দুইটা প্যারাবোলয়েড যদি আমরা সমাধান করি, দেখো দুইটা জেড, দুইটাকে সমাধান করো, সমাধান করলে দেখো এই জেড আসছে, এটা দেখো একটা সার্কেলের ইকুয়েশন, 2x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1। তার মানে এই প্যারাবোলয়েড যে যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে সেটা একটা সার্কেলের ইকুয়েশন। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? স্যার যে সার্কেলের ইকুয়েশন পাবো এটা ছোট গ্লাসের সার্কেলটা হবে না? দুইটার ইন্টারসেক্টিংই হবে, ছোট গ্লাসের একেবারে উপরেরটা হবে। এখন আমাদের গ্লাস হচ্ছে দেখে একটা আরেকটাকে কিন্তু ছেড়ে যাচ্ছে না, দুইটাই কিন্তু ছেড়ে যাচ্ছে না, একটা ছেড়ে যাচ্ছে হয়তো, কিন্তু এইখানে প্যারাবোলয়েড দুইটাকে ছেড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছো কথাটা? জি স্যার। তুমি স্যার ছোট গ্লাসটা যে ভেতরে ঢুকালা বড় গ্লাসে, সেই ছোট গ্লাসটা কি বড় গ্লাস ভেদ করে বাইরে চলে আসছে? না স্যার। আসেনি। কিন্তু এইখানে দেখো যে প্যারাবোলয়েড, প্রত্যেকটা প্যারাবোলয়েড একটা আরেকটাকে ভেদ করে বাইরে চলে গেছে। জি স্যার। ভেদ করে বাইরে চলে গেছে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে ছোটটার বা বড়টার কোনো হিসাব নাই, এখানে হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং হচ্ছে আমাদের হিসাব করতে হবে, শুধু ইন্টারসেক্টিং। হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি বলতেছেন এটা হচ্ছে সার্কেলের ইকুয়েশন আছে, এটা তো স্যার সার্কেলের ইকুয়েশন না, 2x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল 1। সরি, তাহলে এটা সার্কেল ইকুয়েশন না, এটা ইলিপসের ইকুয়েশন। ইনটু ডাইমেনশনাল এটা হচ্ছে একটা ইলিপসের ইকুয়েশন। সরি, থ্যাংক ইউ। ওকে, এবার দেখো এই ইলিপস হচ্ছে মনে করো ইন্টারসেক্টিং, তাহলে ইন্টারসেক্টিং এর এই ইলিপস থেকে ইন্টারসেক্টিং এর উপরে কে আছে? এই ইলিপস থেকে উপরে কোন প্যারাবোলয়েড আছে? ভলিউমের না, ভলিউমের জন্য এটা, ভলিউমের জন্য যদি বেগুনিটা উপরে আছে, দেখো না, এই যে জিটা যে দেওয়া আছে, জিটা যে উপরে বেগুনি দেওয়া আছে না, জি স্যার। আর ইন্টারসেক্টিং এর নিচে দেখো গ্রিনটা। সো আমরা এখন লিমিট যদি বের করি তাহলে উপরে জেড এর উপরে আপার লিমিট হবে, তাহলে জেড এর উপরে কত হবে? দেখো উপরে আপার লিমিট কার, উপরে প্যারাবোলয়েডটা কার? আবার z is equal to 6 minus 7x z equals to 6 minus 7x square minus y square হচ্ছে উপরে ভলিউমের উপরে, উপরেরটা তো বাইরে চলে গেছে, আমরা তো ইন্টারসেক্টিং ভলিউম পাচ্ছি, বের করতে বলতেছি ইনক্লোজড ভলিউম। উপরে যে যেটা বাড়তেছে সেটা তো বাইরে চলে গেছে ভলিউমের, এই যে দেখাই যাচ্ছে ফিগার থেকে বাইরে চলে গেছে। সো উপরে হচ্ছে এই যে বেগুনিটা, সো উপরে জেড এর ইকুয়েশনে দেখো জেড এর ভ্যালুটা হচ্ছে যে বেগুনিটার ইকুয়েশন, জেড ইকুয়ালস টু 6 মাইনাস 7x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার। দেখো তো ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। এবার এই যে ভলিউম, দুইটার আবদ্ধ ভলিউমের নিচে দেখো জেড, নিচে জেড কার ইকুয়েশন? এই যে নিচে দেখো গ্রিনটা, নিচে কে? 5x স্কয়ার প্লাস 5 নিচে গ্রিনটা। সো নিচে জেড এর ইকুয়েশন হবে 5x স্কয়ার প্লাস 5y স্কয়ার, এই হচ্ছে জেড এর লোয়ার লিমিট। এবার আমাদের প্রজেকশন নিতে হবে। আচ্ছা, উপর থেকে আমরা এখন প্রজেকশন নিলাম ভলিউমের, শুধু ভলিউমের। সেই প্রজেকশন নিলে দেখো যে ইন্টারসেক্টিং যে কার্ভ সেটাই কিন্তু সবচেয়ে মোটা ভলিউমের ভেতরে। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? তুমি যে বড় একটা গ্লাসের ভেতরে ছোট একটা গ্লাস ভেতরে ঢুকালা, এখন ভেতরের ভলিউমটুকুর যদি প্রজেকশন নাও, সবচেয়ে মোটা অংশ কোনটুকু? যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে সেটাই কিন্তু সবচেয়ে মোটা অংশ। হ্যালো, জি স্যার।
তাহলে প্রজেকশন নিলে ওই ভলিউমটুকুর প্রজেকশন নিলে ওই মোটা অংশটুকুর শ্যাডো আসবে। যেমন ফুটবলের যদি প্রজেকশন নাও, ফুটবলের উপরে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, ফুটবলের উপরে যদি প্রজেকশন নাও, ফুটবল কিন্তু পাবা না ছায়া, ছায়া পাবা সার্কেল। সেই সার্কেল কোনটুকু? ওই ফুটবলের সবচেয়ে প্রশস্ত যে এরিয়াটুকু বা মোটা যে অংশটুকু সেইটুকু। সো সিমিলারলি এখানেও যে এখানে যে ভলিউমটা আছে এই ভলিউমের যদি তুমি প্রজেকশন নাও এক্স ওয়াই প্লেনে, তাহলে সবচেয়ে মোটা অংশটুকুর শ্যাডো আসবে। আর এখানে সবচেয়ে মোটা অংশটুকু দেখো যে ইন্টারসেক্টিং, ভলিউমের সবচেয়ে মোটা অংশটুকু হচ্ছে, দেখো যে এখানে বোঝাই যাচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারসেক্টিং কার্ভটাই হচ্ছে সবচাইতে মোটা অংশ। সো ওই প্রজেকশন নিলে ওই ইন্টারসেক্টিং কার্ভের শ্যাডো আসবে। আর ইন্টারসেক্টিং কার্ভ আমরা পেয়েছি এই যে সমাধান করে 2x² + y² = 1। সো নিচে যে শ্যাডোটা আসবে সেটা একটা ইলিপস এর ইকুয়েশন 2x² + y² = 1 xy প্লেনে। এই যে 2x² + y² = xy প্লেন। এবার তুমি এখান থেকে টাইপ 1 আর টাইপ 2 কনসিডার করে ওই যে dA কে স্প্লিট করে এই লিমিট গুলো পাবা। কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। স্যার জেড এর লোয়ার লিমিটটা আচ্ছা জেড এল, আমাকে তাহলে বুঝতে হবে এই যে ফিগারটা দেখতেছো, এই ফিগারে আমাদের কোনটুকু বের করতে বলা হচ্ছে এই ফিগারের থেকে। আচ্ছা তুমি এক কাজ করো, মনে করো দুইটা গ্লাস নিলা, দুইটা গ্লাসের একটা টেবিলে রাখলা, একটা গ্লাস টেবিলের উপরে রাখলা, বসিয়ে রাখলা, উপরের দিকে জেড অ্যাক্সিস মনে করো। তার মানে এই টেবিলটা দেখ, গ্লাসটা কিন্তু উপরের দিকে চওড়া হচ্ছে না? জি স্যার উপরের দিকে কি হচ্ছে? চওড়া হচ্ছে। চওড়া হচ্ছে। তার মানে এটা কিন্তু ওই যে যদি ইকুয়েশন দ্বারা বোঝাও তাহলে ওই যে এটা আসবে z = 5x² + 5y², এই যে ফার্স্ট ওয়ানটা, ঠিক আছে? এইবার ওই গ্লাসের উপরে একটা উল্টো করে গ্লাস, সেটা যদি ছোট হয় তাহলে ভিতর দিয়ে ঢুকাবা, আর যদি বড় হয় তাহলে বাইরে দিয়ে যাবে। তুমি একটা গ্লাস উপর দিকে মুখ করে ওই গ্লাসের উপরে রাখলা, যদি ছোট হয় ভিতরে চলে যাবে। জি স্যার এখন সেটা কিন্তু নিচের দিকে দেখো প্রশস্ত ছিল গ্লাসটা, তার মানে সেটার ক্ষেত্রে জেড কিন্তু ইকুয়েশনটা হবে যে দ্বিতীয়টা। জি স্যার আচ্ছা এবার এই দুইটা গ্লাসের মধ্যে যে আবদ্ধ ভলিউম, এই আবদ্ধ ভলিউমের উপরে কি কোন গ্লাসটা আছে? ছোট গ্লাস ছোটটা। তাহলে যে উপরে এই যে ছোটটা, আর নিচে জেড এর ভ্যালু কোনটা? বড়টা, বড় গ্লাস এই যে বড়টা। দ্যাটস ইট। আর কোনো কোশ্চেন? ছেলেরা তো সবই পারে। 60 স্টুডেন্ট আসছিল, কমে কমে 49 আসছে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে তো ইমেজগুলো দেওয়া আছে বলে আমরা খুব ইজিলি বুঝতেছি বা আপনি বুঝাই দিচ্ছেন, কিন্তু যখন ইমেজগুলো দেওয়া থাকবে না তখন কিভাবে আঁকবো? একটু টাফ হয়ে যাবে না? তুমি যে তখন z = 5x² + 5y² সেটার আগে প্রেডিক্ট করবা কত? দেখো তুমি প্রথমে গ্রাফ ড্র করা তো তোমার কাজ, এটা তো আমার না। তুমি প্রথমে দেখো x এবং y এর মান 0 বসাও, তাহলে z এর ভ্যালু কত? 0 স্যার। 0। আর দেখো z এর মান কি কখনো নেগেটিভ পাবা প্রথম ইকুয়েশন থেকে? না। তার মানে এইটা কিন্তু নিচের দিকে যাবেই না, জেড অ্যাক্সিসের নিচে কখনোই যাবেই না, সর্বনিম্ন আসতেছে 0। তার মানে এই যে দেখো এই প্রথমটা কার্ভ এই যে অরিজিন দিয়ে যাচ্ছে, অরিজিন থেকে উপরের দিকে দিচ্ছ। দ্যাটস জি ইট। স্যার। আর তারপরেরটা দেখো এই যে z = 6 - এত। এখন এখানে তুমি সর্বোচ্চ z এর মান পাবা 6, কারণ মাইনাস হচ্ছে তো, সবচেয়ে ছোট মাইনাস হলে তো বেশি ভ্যালু পাবা। x এর মান y এর মান যদি 0 0 বসাও তাহলে দেখো z এর সর্বোচ্চ মান পাবা 6। আর অন্য যাই বসাও না কেন 6 থেকে বিয়োগ হবে, মানে ছোট হয়ে যাবে। সো সর্বোচ্চ ভ্যালু 6, এই যে জন্য 6 ইউনিট উপরে যাবা z এর দিকে, z এর দিকে। তারপরে তুমি প্যারাবোলা একটা মানে একটু মোটা করে নিচের দিকে দিয়ে দেবা, শেষ। জি স্যার। এটা প্র্যাকটিস করতে 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 হয়ে যাবে।
আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে ইন্টিগ্রেশন গুলো, এই ইন্টিগ্রেশন গুলো কিন্তু আমরা ছোটবেলা করে আসছি। এই যে ওয়ালিস ফর্মুলা আছে না দুইটা, সাইনের কজের, এগুলো শর্টকাট করে নিবা যাতে এইটা আবার মানে আরেকটা প্রবলেম না হয়ে যায় যে cos টু দা পাওয়ার 4 থিটা এর ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে ওটা বের করার দরকার নেই। আমরা এটা ফর্মুলা আকারে শিখছি, সো ওই ফর্মুলাটা ইউজ করে সরাসরি রেজাল্টটা লিখে দেব। ওকে, এই দেখো এখানে মেনশন করা আছে, পড়ছো না ফার্স্ট ইয়ারে এটা এই ফর্মুলাটা? জি স্যার। cos টু দা পাওয়ার sin টু দা পাওয়ার যদি লিমিট π/2 মাইনাস π/2 বা 0 থেকে π/2 এরকম থাকে তাহলে ইজিলি আমরা এইভাবে ইন্টিগ্রেশন গুলো বের করতে পারি। আর কারো কোশ্চেন আছে স্যার ছেলেদের? এক্সেল লিমিটটা কিভাবে আসে? এক্স এর লিমিট এই যে এখানে y অ্যাক্সিসে এই যে x এ প্রথমে শ্যাডো নিলাম যে ইলিপস পেলাম, এখন এখান থেকে তুমি যদি টাইপ 1 নাও, দেখো তো এখানে কি নিছে, হ্যাঁ টাইপ 1, তাহলে y অ্যাক্সিসের প্যারালাল প্রথমে নাও, y অ্যাক্সিসের প্যারালাল প্রথমে নিলাম। এখন এইটাকে সব ডানের দিকে মুভ করলে ম্যাক্সিমাম এখানে আসতে পারবা। এখানে x এর ভ্যালু কত? এখানে এই পয়েন্টটা দেখো x অ্যাক্সিসের উপর অবস্থিত নাকি? জি স্যার। তার মানে y মান কত? y মান কত? 0 0। y এর মান 0 বসিয়ে দাও, দেখো x 0 এর মান কত পাও? x এর মান দুইটা প্লাস পাবা, মাইনাস 1 বাই প্লাস রুট 2। মাইনাস 1/√2। তাহলে পজিটিভ টাইপ আসে নেগেটিভ টাইপ আসে, দ্যাটস ইট। ওকে, হ্যালো, জি স্যার। আগামী ক্লাসে আমি একটা ভাইবা নেব, এই এই যা পড়ছো এখান থেকে কোশ্চেন করব, সবাই ভালো করে পড়ে আসবা, ঠিক আছে? ওকে জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। শুধু এই শীটের উপরে? এই যে হ্যাঁ এইটুকুর উপর, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।